وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إفادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه المرسلين والصحابة أجمعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سائر شيخنا ومرب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف نار شيخنا ومرب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف نار شيخنا ومرب أرواحنا في حديد يا الدين من الخير وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن السقاف بن سنة السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم للجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفحاتهم وكراماتهم إمدادهم للدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جعل بحر كل خير ينفع لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. أكبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل
مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد تمحت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لدنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاس أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم روحnya dicabut segera dengan sengit dan marah dibawa malaikat disumpahi di lakmat baunya tak kepala lebih dari
sudah nyata, tapi kau tuli buta. Aku tidak bersalah, hanya Allah perintah. Tapi engkau yang salah, pada Allah membantah. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istihadatu hiya ad-damu az-zaidu ala aktsaril haidi والنفاس أو هي الدم الخارج من غير أيام الحيض والنفاس. صور المستحاضة سبعة. السورة الأولى مبتدأة مميزة. معنى مبتدأة أي أول ما ابتدأها الدم فلم يأتها دم حيض من قبل. معنى مميزة هي التي تردم على صفتين قوي وضعيف كالأحمر والأسود. حكمها القوي حيض والضعيف استحاضة. دماء الاستحاضة خمسة: أسود وأحمر وأشقر وأصفر وأكدر. فالأسود قوي والأحمر ضعيف بالنسبة للأسود، قوي بالنسبة للأشقر، والأشقر أقوى من الأصفر، والأصفر أقوى من الأكدر. صورتها امرأة تقول جاءني الدم لأول مرة 20 يوما متواليا 3 أيام منها دم أسود قوي، و17 يوما دم أحمر ضعيف. فنحكم لها بأن حيضها 3 أيام واستحاضتها 17 يوما. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ والإمام والمؤلف رحمه الله: وأنا من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Ulang sedikit. Haid adalah darah yang keluar dari seorang perempuan bagian paling atas setelah ini perempuan berusia 9 tahun Hijriah atas jalan sehat. Paling kurang haid adalah sehari semalam, paling banyaknya 15 hari berikut malamnya, umumnya biasanya 6 atau 7 hari. Kemudian nifas adalah darah yang keluar dari seorang perempuan setelah melahirkan. Kemudian darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya bayi maka disebut sebagai damu talqin. Kemudian darah antara bayi kembar disebut sebagai damu fasadin. Ngerti jelas ya? Udah paham ya? Nah sekarang ada yang disebut sebagai istihadah. Pada hukum syarat, pada hukum agama, ada darah yang disebut sebagai darah istihadah. Ingat itu. Kalau darah haid itu darah sehat. Nifas juga sama. Nah ini istihadah. Istihadah ini darah penyakit. Jadi kalau perempuan terkena darah istihadah mesti wajib berobat ke dokter tuh. Karena khawatir nanti bisa mengakibatkan kematian bagi itu perempuan. Jadi istihadah ini adalah apa?
Ad-damuzza itu ala aktaril haidhi wan nifasi. Darah yang keluarnya lebih daripada masa paling banyak haid dan masa paling banyak nifas. Tadi ya, paling banyak haid 15 hari berikut malamnya. Kemudian paling banyak nifas 60 hari itu. Ingatin, berarti kalau sudah melebihi dari 15 hari, darahnya bukan darah haid lagi, tapi disebut sebagai darah istihadah. Atau perempuan yang habis melahirin, kemudian darah nifasnya melebihi 60 hari, berarti ini bukan darah nifas lagi, tapi disebut darah istihadah. Nah, istihadah ini ada beberapa, tuh ingatin tuh. Istihadah ini ada beberapa, sampai 7 bagian pada hukum syara. Darah istihadah ini sampai ada 7 bagian pada hukum syara, ingatin ya. Makanya perempuan harus jujur. Head, nifas. Udah suci, enggak, bilang begitu. Jangan sampai nanti berbohong untuk sesuatu hal yang Allah larang. Nanti pada akhirnya terkena tuh penyakit istihadah untuk perempuan yang seperti itu. Dan yakin perempuan sering begitu. Kalau yang suka bohong gitu, bohong sama temannya, bohong sama lakinya, bohong sama pacarnya itu. Loh, kamu nggak pernah bohong dia. Selalu jujur. Makanya perawan yang pengen nyari pria sejati ini orangnya. Belum tahu. Yang siap boy? Ya. Mudah-mudahan sih ada perawan yang mau ngomong, mudah-mudahan sih insya Allah. Kayaknya mungkin ada mau sih. Tapi janda. Wah, kamu waduh janda. Oh, guru dulu baru murid. Guru dulu. Usahain yang perjaka jangan cari janda ya, cari yang perawan juga tuh. Jangan. Tapi nanti ketahuan. Ngomong belum gede soalnya. Kan Nabi yang suruh tuh, cari perjaka, cari perawan. Nabi yang suruh, jangan sampai cari apa? Dan tidak kecuali memang kamu sudah tak laku lagi. Perawan si Jakarta, sampai kamu udah gak mau enak nih. Cari janda aja. Kalau janda gak mau juga cari imam aja. Jadi perempuan nggak boleh bohong ya. Nah, perempuan itu ada yang disebut sebagai al-mustahadah, ingatin tuh. Pada hukum syara ada perempuan yang disebut sebagai al-mustahadah. Pengertiannya maknanya ini perempuan terkena penyakit istihadah tuh, ingatin tuh. Jadi orangnya disebut sebagai mustahadah. Darahnya ada tadi apa? Istihadah. Ingatin, bedain tuh. Ada istihadah, ada mustahadah. Istihadah darahnya tuh. Sementara perempuan yang terkena istihadah disebut sebagai mustahadah. Sampai ada 7 bentuk ini. 7 contoh pada hukum perempuan yang terkena yang disebut sebagai mustahadah. Cara sembahyangnya pokoknya nunggu waktu sembahyang. Subuh masuk, baru tuh bersihin kemaluannya, kemudian ganti pembalutnya, kemudian wudu, kemudian baru sembahyang. Setiap kali pengen sembahyang fardu demikian kerjaannya tuh. Jadi setiap kali pengen masuk lagi zuhur misalnya. Jadi perempuan yang terkena dari istihadah, wudunya nggak boleh sebelum masuk apa? Waktu nggak boleh. Jadi harus sudah masuk waktu baru dia wudu perempuan nih. Zuhur masuk nih, udah azan nih. Baru dia apa tuh? Bersihin kemaluannya tuh, cebok tuh, bersihin kemaluannya, kemudian ganti apa itu? Pembalutnya, kemudian dia berwudu, baru dia sembahyang. Tuh untuk perempuan yang terkena darah istihadah. Jadi pertama disebut sebagai mubtada'ah mumayyizah, ingatin ya. Pertama disebut sebagai mubtada'ah mumayyizah, ingatin tuh. Perempuan yang disebut al-mustahadah ini ada 7 bagian pada hukum syara, pada hukum agama. Yang pertama disebut sebagai mubtada'ah mumayyizah. Makna mubtada'ah adalah awwalu mubtada'ah damu falam ya'tiha damu haidun qablu. Darahnya ini baru pertama kali keluar dari kemaluan ini perempuan. Sebelumnya belum pernah keluar darah haid sama sekali. Maka ini perempuan disebut sebagai mubtada'ah, ingatin tuh. Jadi pemula ini perempuan.
Ini perawan baru pertama kali keluar darah dari kemaluannya. Sebelumnya belum pernah tadi apa? Keluar darah haid sama sekali. Maka ini perawan yang seperti ini disebut sebagai mubtada'ah. Tuh, ingatin tuh. Kalau sini sih mubtada'ah, sini udah mubtada'ah semua. Jadi kalau yang mubtada'ah yang baru keluar darah haidnya disebut sebagai mubtada'ah. Kebanyakan di sini bukan mubtada'ah tapi mu'tadah. Arti mu'tadah yang udah apa? Udah pernah keluar tuh. Pernah keluar darah haid maka disebut mu'tadah. Kalau yang baru disebut tadi apa? Mubtada'ah. Tadi ada mubtada'ah, yang kedua ada mumayyizah. Ingatin tuh. Mubtada'ah, mumayyizah, ingatin. Jadi yang pertama al-mustahadah adalah mubtada'ah, mumayyizah. Mubtada'ah ini perempuan baru pertama kali keluar darah, sebelumnya belum pernah keluar darah haid. Maka disebut sebagai tadi apa? Mubtada'ah. Yang kedua mumayyizah. Pengertian mumayyizah adalah hiyallati taraddama ala sifataini. Boleh dibaca qawiyun, boleh dibaca qawiyin tuh. Qawiyun wa dha'ifun. Ini perempuan melihat darahnya memiliki dua sifat. Sifat yang pertama sifatnya sifat yang kuat, yang kedua sifatnya sifat yang lemah. Ingatin, untuk darah istihadah ini pada hukum agama ada 5 warna. Ingatin ya. Pada hukum agama darah istihadah ini ada 5 warna. Ingatin tuh. Yang pertama adalah aswadu, hitam pertama. Yang kedua merah. Yang ketiga merah ke kuningan. Apa sih? Coklat susu ya. Jadi pertama merah, hitam. Yang kedua merah. Yang ketiga merah ke kuningan atau tadi apa? Coklat susu. Yang keempat kuning. Yang kelima transparansi. Putih. Manis. Oh, putih buta. Oh, hitam buta. Iya. Ada hitam manis, ada hitam buta. Iya, kalau kamu kan hitam manis. Kalau Ariel kan bukan hitam manis, hitam buta. Karena lihat dari angle mana nggak enak. Dan depan enak, dari samping kanan enak, jadi nggak dicakap-cakap. Di sini ada Afgan kebun sayur sampai. Ya Allah, anak perawan ya, ada nggak tahu apaan. Anak perawan bilang kenapa? Ada Afgan kebun sayur. Ya Allah, belakang bukan. Setan dua. Lagi bicara sama perempuan, terus katanya anak perawan. Ada Afgan kebun sayur, siapa yang ada pikirin? Ini ada yang cakep di sini. Kata Feli ini untuk susah bukit. Setan. Ada yang pandangin bokeh, betul juga sih emang. Ada sedikit-sedikitnya 50% nya kayak Afgan, seluruhnya ke Ale. Beneran kayak Afgan, Afgan putih. Aneh nggak sangka sampai begitu perawan berarti bokeh. Ada aja orang lagi serius ngomongin tasyakuran besok. Ada aja perawan deh. Jadi kita ingat-ingat ya buat jadi sejarah ada Afgan kebun sayur. Yang penting bokeh mesti pakai apa? Kacamata. Kalau dibuka jadi Superman. Pakai bener kan lagi bokeh juga, cakep juga pakai kacamata bokeh, ganteng juga sih bokeh. Tuh hitam manis bokeh tuh. Kalau ini hitam buta. Tadi ingetin ya, ada mubtada'ah tadi apa? Oh iya ingetin tuh, ada istilah mubtada'ah apa itu?
Bisa nih sebelah nih, sebelah kiri. Nah, Boki berdiri apa? Kita belum kenal Boki belum? Bisa? Belum tahu Boki? Ya, ketinggalan zaman. Boki sampai ke Afghanistan kenal. Orang tahu semua. Buat Boki orang tahu. Iya, awal pernah kebun sayur tuh. Ini lagi pergi haji dan nyabang Afgan tuh. Itu kenal Boki gak bilang, maaf. Jadi Boki bisa, jadi ketinggalan zaman Boki. Oh, nih Boki ini beliau orangnya. Anda lihat beneran kayak emang kayak Afgan emang tingginya, kita manisnya, beneran. Iya. Kasih hadiah tak gue yang betul. Ada aja. Yang mukanya nggak ada yang sama tuh, cuma dia doang yang lain. Oke, Bu. Oke. Enggak ada Agung ya? Agung nggak ada Agung. Pacaran? Ya. Ini kenapa itu? Pantes di sebelah kanannya Agung, sebelah kiri kan Komo. Pacaran gitu. Kalau samanya berdua. Yang perempuan kenalin Agung. Agung naik Komo tuh. Ada berpesan bukunya pengajian di mana ada, mesti ada dua nih. Kalau dua, ada dua, mesti ada Agung, ada Komo. Ini jenggotan pak. Kayak Felix Xiao ya. Felix Xiao, tau kan? Yang gue terima. Gue berlangsung potong. Gurunya gak jenggotan, berarti aliman dia. Ada. Jadi kita udah kenal desainnya. Nih, Boki. Yes, ini. Tenang aja, ada Komo sama Agung. Dia mau apa tadi? Oh, mubtadaah ya. Ngertiin tuh, perempuan yang terkena darah istihadah disebut sebagai tadi apa? Mustahadah. Darahnya disebut sebagai darah istihadah. Pertama adalah mubtadaah. Ngertiin tuh, mubtadaah. Ngertiin tuh, itu udah paham tuh. Jadi ini perempuan darahnya keluar tadi sudah melebihi paling banyak masa haid dan paling banyak masa apa? Nifas. Disebutnya ini perempuan keluar darah istihadah, nama darahnya tuh. Nah, pada hukum syara ini, perempuan yang disebut sebagai al-mustahadah ada 7 bagian. Yang pertama disebut tadi apa? Mubtadaah mumayyizah. Mubtadaah artinya ini perempuan baru pertama kali keluar darah dari kemaluannya. Sebelumnya belum pernah keluar darah haid, maka disebut sebagai mubtadaah. Yang kedua, ini perempuan disebut mumayyizah. Pengertiannya ini perempuan melihat darahnya memiliki 2 sifat. Pertama sifatnya kuat, yang kedua sifatnya lemah. Ingatin, darah istihadah ada 5 warna. Ingatin, pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga merah kuning atau disebut sebagai coklat susu. Kemudian yang keempat kuning, yang kelima keruh atau dibilang tadi apa? Putih butak. Iya, putih butak. Tadi apa sih? Susu apa? Warna putih susu ini melek ya, cocongnya. 5 tuh ingetin tuh. Nah, berarti kalau dinisbahkan masing-masing warna ini, lihat dari urutannya. Masalah kuat dan apanya tuh? Ingetin tuh. Berarti kalau hitam ketemu dengan merah, mana yang kuat? Hitam. Mana yang lemah? Itu. Kenapa demikian? Karena pertama apa? Hitam. Yang kedua udah apa? Merah tuh.
Kalau merah ketemu dengan merah kuning-kuningan maka berarti mana yang kuat? Merah. Mana yang lemah? Nah, begitu urutannya ya. Nah, ini demikian tuh. Jadi ini perempuan disebut tadi mumayyizah. Pengertiannya bagaimana? Ini perempuan melihat darahnya memiliki dua sifat. Sifat yang pertama sifat yang kuat, yang kedua sifat yang apa tadi? Yang lemah, ingatin tuh. Nah, hukumnya bagaimana hukumnya? Hukumnya al-qawiyyu haidun wa dha'ifu istihadatun. Yang kuat adalah berarti darah haid, ingatin tuh. Warna yang kuat maka berarti dihukumkan sebagai darah haid. Sementara warna yang lemah dihukumkan sebagai darah istihadah. Ingatin tuh, ingatin tadi. Bagian yang pertama pada perempuan yang disebut sebagai al-mustahadah itu adalah mubtada'ah mumayyizah. Pengertian tadi mubtada'ah ini perempuan baru keluar darah dari kemaluannya, sebelumnya belum pernah keluar darah apa? Darah haid. Yang kedua mumayyizah. Ini perempuan melihat darah tersebut memiliki dua sifat. Sifat yang pertama kuat, sifat yang kedua ingatin tadi darah istihadah hanya 5 saja. Yang pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga merah ke kuning-kuningan, yang keempat kuning, yang kelima keruh. Ingatin tuh. Nah, berarti dari segi kuat dan lemahnya lihat urutannya. Ngerti jelas paham ya? Nah, kalau begitu bagaimana menghukumkannya ini darah? Darah yang kuat dihukumkan sebagai darah haid. Kemudian darah yang lemah dihukumkan sebagai darah apa? Istihadah. Ngerti paham jelas ya? Nah, sekarang contohnya bagaimana? Ja'anid damu li awwali marratin 20 yauman. Seorang perempuan bilang, datang darah keluar dari kemaluan aku baru pertama kali keluar selama 20 hari. Mutawaliyan, berturut-turut. Salatatu ayyamin min hadamun aswadu qawiyun. 3 hari berturut-turut darahnya warnanya hitam. Sisanya berapa hari tuh? 17 hari warnanya merah. Mana yang kuat tuh? Yang hitam. Mana yang lemah? Kenapa demikian? Sesuai dengan apa tadi? Urutannya tuh. Ingatin jelas, ngerti paham ya? Jadi ini perempuan keluar darah baru pertama kali dari kemaluannya. Yang pertama 3 hari berturut-turut darahnya warnanya hitam. Yang kedua 17 hari warnanya merah. Udah tahu kita ngerti. Oh iya, berarti yang hitam darah yang sifatnya apa itu? Kuat. Yang merah darah yang sifatnya lemah. Nah, ini bagaimana menghukumkannya? Maka dihukumkan 3 hari yang keluar tadi disebut sebagai hukumnya darah apa itu? Haid. Sisanya 17 hari karena merah lemah disebut sebagai darah apa tadi? Istihadah. Paham ngerti ya? Jelas ya? Tuh begitu tuh, ingatin tuh. Nah, itu yang laki wajib tahu. Kenapa demikian? Kalau nanti kejadian sama adik ente, sama anak ente udah paham. Oh iya, kita bilangin itu yang 3 hari apaan warnanya? Warnanya hitam. Oh, udah kita tahu nih. Berarti darah apa itu? Haid. Kisahnya misalnya dibilang 17 hari warna apaan? Merah. Nah, lemah. Warna apa itu? Berarti warna apa itu? Istihadah. Udah ngerti. Nah, yang istihadah wajib sembahyang. Yang haid wajib sembahyang, ingatin tuh. Kenapa demikian? Istihadah darahnya bukan darah haid, bukan juga darah apa? Darah nifas. Wajib ini perempuan tetap untuk apa? Melakukan salat atau yang fardu atau yang sunnah. Nanti jelas paham ya? Itu bagian pertama yang disebut sebagai mubtada'ah mumayyizah. Yang kedua mubtada'ah ghairu mumayyizah. Yang kedua ingat itu, Yang kedua mubtada'ah ghairu. Nanti yang kedua tuh. Yang kedua yang disebut al-mustahadah adalah mubtada'ah ghairu mumayyizah. Ngerti tadi? Kita udah paham mubtada'ah. Berarti ini perempuan baru apa? Pertama kali keluar darah dari kemaluannya, sebelumnya belum pernah apa? Darah haid. Maka disebut sebagai tadi apa? Mubtada'ah. Ghair mumayyizah, ini perempuan melihat darahnya hanya memiliki satu sifat saja. Ingatin, beda tuh dengan tadi apa? Mumayyizah. Kalau yang mumayyizah ini perempuan melihat darah yang keluar dari kemaluannya memiliki 2 sifat. Pertama sifatnya kuat, yang kedua sifatnya lemah. Sementara ghair mumayyizah ini perempuan melihat darahnya hanya memiliki satu sifat saja. Berarti jelas paham ya? Contohnya apa? Kullahu ahmara matalan.
Contohnya, dia lihat darahnya seluruhnya warnanya merah. Dari awal dari lihat komedi ini perempuan, keluar darah pertama kali dari kemaluannya, semua warnanya merah. Nah ini bagaimana hukumnya nih? Maka hukumnya hayuduha yaumun wa lailatun. Haidnya hanya sehari semalam saja. Tuh. Pas pertama kali keluar darah, warnanya apa? Merah tuh. Ini bagaimana hukumnya nih? Hukum ini perempuan yang keluar darah haidnya misalnya 3 hari, maka berarti darah haidnya itu dihukumkan sehari semalam. Tuh ingetin tuh, ya darah haidnya dihukumkan sehari semalam tuh. Kemudian sisanya adalah tuhruha, sisanya masa sucinya. Tuh ingetin tuh. Jadi hari yang pertama keluar darah warnanya merah, maka ini perempuan dihukumkan darah yang keluar itu sebagai darah haid. Sementara sisanya berarti 29 hari itu disebut sebagai masa suci bagi ini perempuan. Itulah yang disebut sebagai mubtada'ah ghairu mumayyiza. Itu bedain tuh. Yang pertama tadi mubtada'ah mumayyiza. Yang kedua mubtada'ah ghairu mumayyiza. Nah, baca satu. Apa tadi? Sawat bahibak tuh. Bahibak baru baca itu. Nas'aluka. Apa sih? Natawasal bihi wa itu. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين وأحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين زيه اثنين خطوه سكن قلبي يزيد كل اثنين بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين Khadamahu
وافتح وشررها يا جد الحسنين أموات ثمرها وأنت للمرارها يا جد الحسنين محبا ومريدا واتمنى مرسيدا مقاما ومريدا يا جد الحسنين محبا ومريدا واتمنى مرسيدا مقاما ومريدا يا جد الحسنين حبيبي عيني يا أحمد نور عينا أنت العالي عاليا يا جد الحسنين حبيبي عيني يا أحمد نور عينا أنت العالي عليا يا جد الحسنين محبا ومريدا واتمنى مرسيدا وداما ومريدا يا جد الحسنين محبا ومريدا واتمنى مرسيدا وداما ومريدا يا جد الحسنين Tawassalu. أتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة أتواصل بالخبابة والبتول المستطابة
وله هدي سلامي وعسى تبرأ سقامي بالنسابة والقرابة نتوسل ربنا يعطي الرغائب ورسول الله نائب ربنا يعطي الرغائب ورسول الله نائب وعلي ليس كتائب قد حدث بنارك ما نتوسل فعسى دعواه. Lagi ya tadi yang disebut dengan mustahadah adalah perempuan yang terkena darah istihadah. Ada 7 bagian pada hukum syara. Yang pertama tadi mubtada'ah mumayyizah. Kemudian mubtada'ah ini perempuan baru pertama kali keluar dari kemaluannya, sebelumnya belum pernah keluar darah haid. Mumayyizah ini perempuan melihat darahnya memiliki sifat-sifat. Yang pertama kuat, sifat yang kedua darah istihadah 5. Yang pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga merah kuning-kuningan, yang keempat kuning, yang kelima keruh. Nah, ingetin, itu sesuai dengan urutannya. Masalah kuat dengan apa tadi? Dengan lemah. Tadi ya, ini perempuan baru pertama kali, contohnya nih, keluar darah dari kemaluannya selama 20 hari. Kemudian dilihat apa ini perempuan 3 hari berturut-turut warnanya hitam. Kemudian sisanya berapa hari itu? Darahnya warnanya merah. Kita dengar itu. Yang hitam berarti sifatnya apa itu? Yang merah sifatnya? Nah, berarti darah haid ini bagaimana dihukumkannya? Yang 3 hari inilah yang kuat dihukumkan sebagai darah haid, sementara sisanya adalah darah istihadah. Ingat itu. Jadi yang 3 hari yang kuat sifatnya disebut sebagai darah haid, sisanya disebut sebagai darah istihadah. Yang kedua tadi apa? Mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah pengertian tadi sama kayak begitu. Ini perempuan baru pertama kali keluar apa? Darah dari kemaluannya. Sebelumnya belum pernah keluar darah sama sekali. Ghairu mumayyizah, ini perempuan melihat darahnya hanya memiliki satu sifat saja. Tadi contohnya, ini perempuan hari pertama keluar darah merah. Tuh, warnanya apa? Merah aja, tok gitu. Kemudian sisanya bersih. Ini bagaimana hukumnya? Hari pertama yang keluar darahnya merah saja, satu sifat saja, maka dihukumkan darah yang hari pertama itu sehari semalam dihukumkan sebagai darah apa? Darah haid. Sisanya adalah masa suci bagi ini perempuan. Inilah yang kedua bentuk daripada mustahadah yang disebut sebagai tadi apa? Mubtada'ah ghair. Nanti paham jelas ya? Yang ketiga, mu'tadah mumayyizah. Yang ketiga apa? Mu'tadah mumayyizah. Ingatin, yang pertama tadi mubtada'ah mumayyizah. Yang kedua, ghair mumayyizah. Dipaham dengan itu ya? Yang ketiga adalah mu'tadah mumayyizah. Ingatin, yang ketiga mu'tadah mumayyizah. Pengertiannya bagaimana itu? Mu'tadah mumayyizah. Wahiyyan lati sabaqa laha haidun wa tuhurun. Perempuan yang sudah terbiasa mengalami masa haid dan masa suci disebut sebagai mu'tadah. Ingatin tuh. Perempuan yang sudah terbiasa mengalami masa haid dan masa suci maka disebut sebagai tadi apa? Mu'tadah.
Mumayyizah tadi udah paham tuh. Ini perempuan melihat darahnya memiliki tadi berapa sifat? Ingatin. Ada istilah tadi yang ketiga bagiannya mu'tadah, mumayyizah. Ingatin ya. Kalau mubtadaah berarti perempuan yang baru apa? Baru pertama kali keluar darah dari kemaluannya, disebut sebagai mubtadaah. Mubtadaah ini ada mubtadaah mumayyizah, ada mubtadaah ghair mumayyizah. Nanti paham jelas tuh ya. Yang ketiga tadi apa? Mu'tadah mumayyizah. Pengertian mu'tadah ini perempuan sudah pernah mengalami masa haid dan masa apa? Maka disebut sebagai tadi apa? Mu'tadah tuh. Ada pengalaman keluar darah haid dan darah haid dan apa? Masa suci. Maka disebut sebagai mu'tadah. Kemudian tadi mumayyizah sama dengan yang pertama tadi itu. Ini perempuan melihat darahnya memiliki dua sifat, ingetin ya. Ada sifat kuat, ada sifat tadi apa? Nah, ulang lagi ya, biar ngerti, biar paham. Jadi mustahadah ini ada 7 bagian. Tadi yang pertama tadi apa? Mubtadaah mumayyizah. Pengertian mubtadaah ini perempuan baru pertama kali keluar darah dari kemaluannya, sebelumnya belum pernah apa? Keluar darah haid ya. Kemudian mumayyizah ini perempuan melihat darah yang keluar tadi memiliki 2 sifat. Sifat yang pertama kuat, sifat yang kedua lemah. Ingatin darah istihadah 5 warna. Pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga merah ke kuning-kuningan, yang keempat kuning, yang kelima terus. Ingatin masalah kuat dan lemahnya tergantung dari apa? Urutannya. Contoh tadi ini perempuan keluar darah dari kemaluannya baru pertama kali selama 20 hari. 3 hari warnanya hitam. Udah paham gitu tuh. Sisanya warnanya merah. Udah paham gitu tuh. Berarti yang hitam darah sifatnya apa tuh? Kuat. Yang merah? Nah, bagaimana menghukumkannya? Darah yang sifatnya kuat yakni hitam kita hukumkan sebagai darah apa? Berarti 3 hari apa tuh? Nggak boleh sembahyang, nggak boleh puasa Ramadan atau yang sunnah ya. Ngerti paham jelas ya? Sisanya darah apa tuh? Istihadah. Berarti wajib apa? Wajib sembahyang, wajib puasa Ramadan. Jelas nanti paham ya? Nah itulah yang disebut sebagai tadi apa? Mubtadaah mumayyizah. Yang kedua mubtadaah ghair mumayyizah. Sama tadi mubtadaah tuh. Ini perempuan baru pertama kali keluar apa? Darah dari kemaluannya, sebelumnya belum pernah apa? Kemudian ghair mumayyizah ini perempuan melihat darahnya memiliki berapa sifat? 1 sifat saja. Contohnya 1 hari keluar darah baru pertama kali, warnanya merah saja, tok udah. Sisanya bersih, maka dihukumkan dari hari yang pertama tadi sehari semalam warnanya merah saja, tok dihukumkan sebagai darah apa tuh? Darah haid. Sisanya hukumnya apa? Masa suci. Inilah perempuan bagian yang kedua yang disebut sebagai tadi apa? Mubtadaah ghair mumayyizah. Yang ketiga tadi apa? Mu'tadah mumayyizah. Pengertian mu'tadah ini perempuan sudah pernah mengalami keluar darah haidnya dan masa apa? Sucinya. Maka disebut sebagai tadi apa? Mu'tadah. Gue paham gue. Iya, teman-teman deh. Kalau mau alim udah begini udah paham deh. Ada Roni nggak? Roni ada Roni? Nah, sama nih guru muridnya. Nah, sama-sama ngantuk nih dia juga. Agung ada merlangit capek-capek udah begini. Kan saya tante. Lu paham gak tuh? Paham gak? Iya pahamnya apa iya pelajarannya? Pelajarannya? Insya Allah Ustaz. Kalau kamu paham insya Allah gue? Paham insya Allah. Paham Ustaz? Gila juga. Paham gue, paham ya. Kamu paham gak tadi pelajarannya? Paham insya Allah. Keluar yang keluar. Yang pertama keluar, yang kedua keluar. Gue yang tahu begitu. Itu yang kemarin di Al-Azhar tuh. Pertama keluar, dan kedua nggak keluar gitu. Ini nggak dibahas tadi. Dibahas gitu tadi. Bener lain di alam lain. Masa begitu? Kita dia nggak nerangin gitu kan nggak Enggak bisa begitu deh. Jangan-jangan kena narkoba deh.
kali apa kan? Hah? Gorila, iyalah pengalaman. Bedanya sudah tak bedanya? Udah insaf bedanya. Aku apa bisa kepel? Wah, ada Alek, Alek. Kita ada Alek. Mau paham lo ya? Tadi jadinya hari pertama keluar, hari kedua. Ini ada bahasa dari awal pertanyaan kata kedua kan? Dari awal aneh ngomong nggak ada ngomong gitu kan? Enggak ya? Kok kamu bisa ngomong gitu? Nah, abot benernya. Kayak gitu juga malah ngaji di mabok. Gak ada orang gitu boleh. Oh gitu iya. Dulu begitu tuh ngaji mana masih mabok dulu gitu. Ngaji juga gajah juga. Tapi konsen baca aja. Baca tuh baca konsen. Tapi lagi gajah tuh kan gila tuh saya. Sekarang udah gajah dia udah enggak. Sekarang dia main janda. Kamu nggak mabok kan enggak? Oh enggak, iya jangan. Begini mabok begini apa yang mabok? Mabok resek.